तो 5 वर्ष है आम ड्राइवर भाई मान किसी समस्या को समाधान पाई बारंबार सरकार को द्वारस्थ होउथिलु एवं विगत दिन में किसी आंदोलन करूँ तो बार बार कलापर किसी समस्या तो समाधान होता पूर्वर किंतु आहरी बहुत किसी असुविधा रहीगला जहाँकि समाधान हो पारि ना तेणुक आम से समाधान गुड़ाक समस्या गुड़ाक समाधान करने दिगरे किंबा वर्तमान ड्राइवर मान प्रति होता कौन समस्या ताकू क्या कहवाई भी रास्ता पाऊना जोटा कि सरकार द्वारस्थ हेले सरकार भी अणदेखा कर सरकार देखा दौना बर्तमान ड्राइवर को जहाँ भी समस्या हो क्या कहूँ आम माने कहवा मुस्किल हो तेणुक आम बारंबार सरकार को अवगत कलापर आम समस्या विषय सरकार कौन दृष्टि गोचर करूना ध्यान देना तेणुक सरकार केमिति आम कथा शुणिबे एवं आम कथा बुझापी बाध्य हेबे तापाई ओडिशार समस्त ड्राइवर भाई माने आमे मिसी एक निष्पत्ति नहींचु जहाँकि आसंता जुलाई 8 तारिख रु स्टेरिंग छाड़बू समस्त ड्राइवर एवं जदि घरे तो बसबू जदि दरकार पड़े ताले राजरास्ता को मध्य आसबू कारण सरकार आमर कौन भी कथा शुणु ना आम अपेक्षा भी करूँ जे नुआ सरकार गोटे वर्ष हेले जाई किछि कहबा तो वर्षे मध्य सरकार हो जाइए तथापि एक वर्ष मध्य जो सरकार आम कथा उठे विधानसभा विगत दिन में आम आशा करूँ से बर्तमान सरकारी गादी में सी आमर किसी करेंगे किंतु ताहा उल्टा देखा जाइए लोकों सरकार बोली डिव पिटुवा सरकार सतरे लोकों सरकार नुह कारण आम ड्राइवर महासंघर 5 लाख ड्राइवर विशिष्ट एक संगठन आम देखा करने तोड़पुजु सरकार को देखा करने जिते चेष्टा कले संभव हो पारे लेटर सरकार माने मुख्यमंत्री को पाखे पहुंचबार आम अक्षम हलु तेणुक बाध्य आम निष्पत्ति नहींचु जेहेतु सरकार आमर कथा शुणु ना आम राजरास्ता को ओह्लेले स्टेरिंग छाड़ी घरे बसिले सरकार निहाती हैरान हेबे एवं निहाती आम कथा मन पकेबे ड्राइवर मान कथा तो आम एथि चुपचाप थिलु विगत दिन में शांतिपूर्ण धारणा रे बसथिलु कारण आम चाहूलु ओडिशावासी को कौन हैरान हरकत न करने कारण आम जाचु विगत दिन में आम आंदोलन करूँ जनसाधारण कौ भाया भाव में असुविधा होते किंतु निज हक पाई निज अधिकार पाई आम पाखे कौन रास्ता ना आम बारंबार सरकार पाखक दौड़ी दौड़ी आम नियंत हो सारूनी तेणुक आसंता मास जुलाई 8 तारिख रु आम स्टेरिंग छाड़ी आंदोलन करने ड्राइवर एकता महामंच तरफ निष्पत्ति निदि से समय ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था तो निहाती भाव में जेहेतु ड्राइवर भाई मैंने आंदोलन में बसबू निहाती ठप होबार संभावना अच्छी आदि ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था ठप हुए लोक मैंने जीवा आसबारे बा किसी परिवहन सामान पत्र पाइबारे असुविधार सम्मुखीन होती से ड्राइवर समाज को दायी करेंगे से सरकार ही दायी रहे आज आहरी मसे अच्छी समय सरकार चाहिए सुधारी पारे और नहले निहाती भाव में ड्राइवर भाई मैंने जहाँ निष्पत्ति नहीं स्टेरिंग छाड़ी आम आंदोलन करूँ दरकार पड़े राजरास्ता को आसबू आपण मान जरिया समस्त ओडिशावासी को जनवाई आम चाहूँ आमर संख्या पाखापाखि 5 लाख आमर विश्वास अच्छी जेहेतु आम जो लड़ाई करुचु बा जो सरकार को विरोध कर जो आंदोलन करुचु एटा आम आम घर पर करूना जेहेतु ड्राइवर समाज कराऊँगी आमर निहाती आशा अच्छी निहाती विश्वास अच्छी ओडिशार गोटी गोटी प्रत्येक ड्राइवर आमको सहयोग करेंगे प्रत्येक ड्राइवर से दिन स्टेरिंग छाड़े और सरकार को माने बिना ड्राइवर राज्य केमिति चलेबे ताहा देखेबे हाँ नहीं सुख दुख तो लगी विभाजन करने भी चेष्टा चली किंतु निहाती या कहबू विगत दिन जो आंदोलन आम करूँ फलस्वरूप गोटे दाबी आमर पूरण होता जोटा कि ड्राइवर गोटे मृत्युवरण कलापर किसी मिलू ना बर्तमान विगत दिन सरकार ताकू घोषणा करते नवीन सरकार आउ नॉर्मल डेथ 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ 4 लाख जो ड्राइवर कथा कौटी भी आलोचना हुए विधानसभा ना के पड़ी से ड्राइवर माने सरकारी तरफ सहायता पाई हाँ सर मिलू ना बर्तमान दाबी हूँ सरकार ए सरकार बर्तमान गोटे सिस्टम कर ड्राइवर माने ड्राइवर ऑटो ठू नहीं ट्रक पर्यटन समस्ते आम ड्राइवर आम भितर विभाजन कले आम भांगू तेणुक से उद्देश्य सरकार गोटे सिस्टम कर ऑटो ड्राइवर अलग बस ड्राइवर अलग ट्रक ड्राइवर अलग बोलेरो ड्राइवर गोटे माने व्यवस्था करमको भांगापी ऑटो ड्राइवर को अलग बिछड़े बाकी ड्राइवर को गोटे कर
ଯାହାକି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକତା ଅଛି ଯୋଉ ଭାଇଚାରା ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଥର ପ୍ରଥମ ମାଙ୍ଗ ହଉଛି ସେଟା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କୁ ଲେବର ବୋର୍ଡକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଲେବର ବୋର୍ଡରେ ଯୋଉଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଅଟୋ ଭାଇ ମାନେ। ତେଣୁକରି ଡ୍ରାଇଭର ଏଇ ମାନେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହଉଥିବ ମାନେ ଡିକ୍ଲାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହନ୍ତି, ଅଟୋ ବାଲା ମାନେ ଲେବର। କେମିତି ଲେବର ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? ସେ ତ ଲେବର କାର୍ଡ ଦେବା ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଲେବର ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆମକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ଲାଇସେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲିକି। ଯଦି ସେମାନେ ଲେବର ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡରେ ରହିବେ ସେମାନେ ତ ଲେବର ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲେବର କାର୍ଡରେ ଗାଡି ଚଲାଇବେ। ତ ଆମେ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚାହିଁବୁ ସରକାରନୁ, ୟା ତ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହଁ ତାକୁ ଲେବର କାର୍ଡ ଦିଅ, ଆଉ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ କର। ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ହେଇଛି ଆମର ସଂଗଠିତ ସେକ୍ଟର, ଡ୍ରାଇଭର ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ କରାହେଲା। ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର କଲେ, ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ କାହିଁକି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ରଖାଗଲା? ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭର ନା, ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ବୋର୍ଡ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ବିଭାଗ ନାଇଁ ଆହୁରି ଅଛି। ଆମେ 6ଟି ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦୁଝର, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭବାନୀପାଟଣା, ମାନେ ସବୁଠି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଥିଲେ ଜଣେ ସହିବ। ବିନା ଭୁଲରେ ହିଁ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଥାନାକୁ ଗଲୁ ବି ଏଫଆଇଆର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବି ରଖିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜଣେ ଭାଇ ବାଡେଇଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇ ବାଡେଇଥିଲେ ତାକୁ କେବେ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଲାନି କି ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲାନି। ଯୋଉ ଭାଇ ମାଡ ଖାଇଥିଲେ, କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦଫା ଲଗେଇ କେସଟା କଲା ଯେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ 2-4 ଦିନ ଥାନାର ଚକ୍କର କାଟିଲେ। ମାନେ ଆମକୁ ହିଁ ହଇରାଣ। ଆମର ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିହାତି ଏକ ଆଇନ ତିଆରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନହେଲେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଯେନେ ସେମାନେ ବାଡଉଛନ୍ତି। 3 ହଉଛି ବୃତ୍ତିଗତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆମର କହିବା ହିସାବ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି 20 ବର୍ଷ ଗାଡି ଚଲେଇଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ ଜିନିଷ। ତା ଅଣ୍ଟା ତାର ଯୋଉ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଆଉ କାମ କରିବନି, ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବହୁତ କିଛି ଆସିବ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ନା ଅନ୍ୟ କାମ କିଛି ଶିଖିଯିବ, ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ କରିବ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଲାଇସେନ୍ସ କାଟିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିହାତି ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଯାଉଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ସେପାରେଟ, ଯୋଉ ଭତ୍ତାରେ କି ସେ ତାର ଯୋଉ 60 ବର୍ଷ ପରର ଜୀବନ କମ ସେ କମ କାଟି ପାରିବ। ଗାଡି ଗୁଡିକ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ରାମଗାର କାହିଁ ନାହିଁ, ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାହିଁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ, ଗାଡି ଛିଡା ହେଇଥିଲା, ନୋ ପାର୍କିଂ ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଫାଇନ କଟାଗଲା। ମାନେ ରାସ୍ତାର ସବୁଆଡେ ନୋ ପାର୍କିଂ, ଏଠି ପାର୍କିଂ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସରକାର ଯଦି ନୋ ପାର୍କିଂ କାଟିବେ, ମାନେ ଗାଡି କୋଉଠି ରଖାଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ରଖି ପାରୁନାହୁଁ। ସରକାର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଫାଇନ କୋଉ ହିସାବରେ କାଟୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଫାଇନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପାର୍କିଂ ଦିଅ, ଯଦି ଆମେ ପାର୍କିଂ ରେ ନ ରଖି ତମ ଗହଳି ଭିତରେ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ଫାଇନ କାଟନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ପାର୍କିଂ, ଆଉ ଆମେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ଯୋଉଠି ଶୋଇଲେ ଯଦି ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡିଲୁ ଆମ ଡିଜେଲ ଫିଜେଲ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ କୋଉଠି ରହିପାରୁନୁ। ତେଣୁକରି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ହବ। କାରଣ ଆମେ ନ ଶୋଇକି ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଢେର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଯଦି ନଥିବ, ଆମେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଯିବେ? କେମିତି ଗାଡି ରଖି ରାସ୍ତା પર ଗଲେ ଗୋଟେ ଆସିକି ବାଡେଇଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଫାଇନ କରିବ। ତେଣୁ ପାର୍କିଂଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଜଣେ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ଯାଇପାରିବ, ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଯାଇପାରିବ କି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 5 ନମ୍ବର ଦାବି ଆମର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣି ଖାଦାନରେ ବାହାର ଡ୍ରାଇଭର ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ବାହାର କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରୁ କଣ ଆମେ ନାହିଁ କି କେହି? ତେଣୁକରି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଖଣି ଖାଦାନ, ଯେତେ କଳକାରଖାନା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ରାଇଭରକୁ 70% ମାନେ ରଖାଯାଉ, ଏବଂ ଅଦର ଷ୍ଟେଟର ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି 30% ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 90% ବାହାର ଡ୍ରାଇଭର ରଖୁଛନ୍ତି, 10% ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ରାଇଭର ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡାକରେ। ହଁ, ଆମର ଏବେକା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଥିରେ, ସମସ୍ତ ଭୂମିକା, ସମସ୍ତ ସାଥିରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା ଗଲା କୁଆଡେ? ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ରାଇଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଚାକିରି ନ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା ଆସିଲାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆଗେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ବାହାର ଡ୍ରାଇଭର। ଏବଂ ଶେଷରେ ହଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଶେଷ ଦାବି ଅଛି। ଆମେ
যেহেতু সমস্ত গোটে গোটে ডে ଅଛି লেবর ডে କୁହନ୍ତୁ ସେ ରୋଜ ଡେ କୁହନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ ଡେ ମାନେ ମଦର ଡେ ଫାଦର ଡେ ଟିଚର ଡେ ଡକ୍ଟର ଡେ ସବୁ ଡେ ଅଛି ତ ଡ୍ରାଇଭର ଡେ କାହିଁକି ନୁହଁ ଡ୍ରାଇଭର ଡେ ଗୋଟେ ବି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ନାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଟା ପାଳନ କରିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କଣ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିଲା ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯଦି ଆମ 28 ରାଜ୍ୟରୁ କହିବା 15-20ଟା ରାଜ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ହୁଏତ ସେଇଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଡେ ହିସାବରେ ଦରକାର ଅଛି ସେ ଡେଟ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 କୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।